खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन जोंना बिटिसिनि राजा फिसाया होथारदों माथो सोर मा सानदों कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै होबानो जाबाय सोरनि बुजिनाया माबायदि आरो सोरखौ माबायदि बाथ्रा बुंदों नंगौना नङा बिटिसिनि राजा फिसाया बे बावहायथ' सोरबा सासेखौ राजा खालामदों होननानै बुंबाथ' जाया एजे नों आंआनो खालामना लानायफोर बायदि जादों बेखौ नङा होमबा सोरबा सासेखौ दाय होब्ला आसि थुनानै बुंबाथ' जाया नों आं बर' हारिफ्रानो जोंहा राजा फिसा दंखायोमोन मायोमोन राजखुंगुर नङा होमबा मेस राजखुंगुर पृथिबि नारायण मेस राजखुंगुर टाइटेलखौ सोर होदों एज ए होल बर' हारियानो होदों किन्तु दा खैफोदाव फैदों सोर जों बर' हारियानो एसेब्लाबो खैफोदाव फैदों आरोखि माब्रै पृथिबि नारायण मेस देबा सानसे समाव जेब्ला म्यानमाराव जोंनि व्यक्तिफोरा थादों बै व्यक्तिफोरखौबो मा बाथ्रा बुंदों नंगौना नङा नङा होमबा बेखौ एसे नायना लानि बा खोनासंनानैबो लानि पृथिबि नारायण मेस देबनि सायाव मा कमेन्ट सेक्सनाव लिरना हरनो गोसो लिरना हरनो हागोन लोगोसे आगदा आगसि जेब्ला बिटिआर एकर्ड जायो केम्पेनाबो सोलिबायमोन बिटिसिनि अब्लानि समाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बेखौबो XYZ बाथ्रा बुंदों मानो एसे गोथौयै हाबनानै साननानै नाय नों आंनि थाखाय बेसेबां गिदिर खहा जाना थांगोन आरो बेसेबां मा लाब जागोन जोंहा जोंनि बे राजखुंगुरा जुदि राज खालामोबा बिटिसिखौ नंगौना नङा बे आरोखि सोरनि देहायाव मा नांदों सोरनि गोसोआव मा सानदों बेखौ राजखुंगुरनि सायाव फोरमायहरदो आरो राजखुंगुरनि भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट सेक्सनाव फिसायैनो लिरनानै हर आंथ' फुरा बिनि उल्थाखा बिनि बाथ्रा बुंनाय मथे आं खिन्थु बुंनो थांथ'वा दिनै सम फैगोन बिनिखौ सम सफैयोब्ला बुंगोन आरो आं मैयाबो बुंखादोंमोन जोंनि निसिमायाव दामानि MCLA आरो नैबे UPPL नि निर्मल सारजोंबो गोबां जुद्ध जालायबाय थादों आरो जागोनबो निर्मला बावहाय टिकेट बिदों UPPL निफ्राय आरो UPPL नि प्रेसिडेन्ट डायनामिक लिडार बिथाङाबो बिनोनो टिकेटखौ होसिगोन ना खाथां जानानै दङ बर्तमान बे आरोखि निर्मला होयोब्ला जेनफिनगोन बे रोखा जाय हक आं बेखिनि बाथ्राखौ उनाव इउटिउबाव लाबोफिनगोन उनावहाय बुंफिनबावगोन नैबे राजखुंगुर पृथिबि नारायण राजखुंगुर ना मा खुंगुर बिनि सायाव कमेन्ट सेक्सनाव मा लिरना हरनो गोसो नोंथांमोना फोरमायहर কিন্তু উইথ সম্পূর্ণ তথ্য সহকারে চার্জশিট ফ্রেম হব পৰাকে আজিলৈকে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই কিন্তু এটাও গোচৰ ৰুজু কৰাব পৰা নাই হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে আর হ'ব পাৰে এতিয়া আকৌ বিপিএফৰ অক্সিজেন কেনেকে লৈ পিনে ইউপিপিএলে একজুট হৈ পিনে জাতীয়তাবাদৰ নামত গাদী দখল কৰিব পাৰে হেয়ে ধান্দাত আজি মজগুল হৈ আছে নেকি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া কিন্তু আজি 1000 কোটি টকীয়া হাগ্ৰামাৰ কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে তদন্তটো দূৰৈৰে কথা হাগ্ৰামা মহিলাৰীক ইডি সিবিআই বা NIA লগাই তদন্ত কৰোৱাটো দূৰৈৰে কথা প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়ালৈকে মোৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন যে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই হততে ঢোল বজাই ফুৰি থাকে ৰাইজৰ ওচৰত তেটো ফালি ফালি চিঞৰে যে বিটিআৰত UPPL দলে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছতহে শান্তি আহিছে বিটিচিত UPPL দল নথকাত সময়ত যেতিয়া হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ নেতৃত্বত বিটিচি চৰকাৰ আছিল তেতিয়া কেৱল অস্ত্ৰৰ ৰজনজননী হিংসাৰ দাবানলহে কেৱল বিটিআৰ অঞ্চলত আছিল এই বুলি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই হততে নিজকে শান্তিৰ ব্ৰেন এম্বেছাডৰ হিচাপে ৰাইজৰ আগত ৰিজাই ফুৰে কিন্তু মোৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে যে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া 2012 চনত 2014 চনত যিবিলাক ব্যক্তিয়ে যিবিলাক সংগঠনৰ নেতৃত্বই সেই 2012 চন আৰু 14 চনৰ হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপত জড়িত আছিলে যেইবিলাক ব্যক্তিৰ নেতৃত্বত আৰু যেইবিলাক সংগঠনৰ সদস্যই 2012 চন আৰু 2014 চনৰ যি গোষ্ঠীগত হিংসা বা গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষৰ লগত জড়িত থকা বুলি NIAও চাৰ্জশিট প্ৰদান কৰিছে সেইবিলাক ব্যক্তিকেতো আপুনি আনি আজি বিটিআৰৰ ৰাজগাদীত অধিষ্ঠ কৰিছে আপোনাৰ লগত আপুনি বিটিচিৰ চিফ আৰু তেওঁলোকে আপোনাৰ পৰিষদখনত হয়তো আপোনাৰ UPPL দলৰ MCLA বা EM হিচাপে তেওঁলোকে ৰাজগাদীত বহি আছে UPPL দলৰ এক বিয়াগুম নেতা হিচাপে
আজি নহয় জানো আপুনি কৈছে যে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ সময়ত যি 17 বছৰে হিংসা হৈছিল, যি সংঘৰ্ষ হৈছিল, যি গোষ্ঠীগত হিংসা হৈছিল, সেইবিলাক আপুনি হিচাপ ৰাইজৰ আগত দি ফুৰিছে। কিন্তু যিবিলাক ব্যক্তিয়ে 2012 চনত আৰু 2014 চনত সেই গোষ্ঠীগত হিংসাৰ লগত জড়িত থকা বুলি এনআইএও চাৰ্জশ্বিট প্ৰদান কৰিছে, সেইবিলাক ব্যক্তিৰে সাংগু পাংগুক, সেইবিলাক ব্যক্তিয়ে নেতৃত্ব দিয়া সংগঠনৰ বা সেইবিলাক ব্যক্তিয়ে নেতৃত্ব দিয়া সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ সদস্যকেতো আপুনি আনি পিনে ৰাজগাদীত আজি অধিষ্ঠ কৰিছে বিটিচিৰ বা বিটিআৰৰ ইএম বা এমচিএলএ হিচাপে ইউপিপিএল দলৰ পৰা। তো হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে যদি সেইবিলাক ব্যক্তিৰ জৰিয়তে হিংসা কৰাইছিলে, হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে যদি সেই সময়ত হিংসাৰ প্ৰশ্ৰয় দিছিলে, তাৰ মানে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আপুনিও কি সেই হিংসাকাৰীৰ দল, সেই হিংসাকাৰীৰ যিবিলাক সদস্য, সেই সদস্যবিলাকক লৈ তেওঁলোকৰ বন্ধুবৰ্গক আনি পৰিষদখনত বহাই আপুনিও কি হিংসাকাৰীক প্ৰশ্ৰয় দিব বিচাৰিছে নেকি? শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছিলে যে পাপ কৰাতকে এটা পাপ হোৱা বা এজন পাপীক প্ৰশ্ৰয় দিয়াটো বেছি অপৰাধ। হয়, নিশ্চিতভাৱে 2020 চনলৈকে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ শাসন চোৱাত বিভিন্ন কালত হিংসা, অস্ত্ৰৰ ৰজনজননী, হিংসাৰ দাবানল সকলোৱে দেখিছে, সেয়া সৰ্বজন বিদিত। কিন্তু আপুনি কেৱল নিজকে যদি শান্তিৰ অৱতাৰ বুলি ইয়াত আহে, যে আপুনি এটা ক'ব গ'লে ঈশ্বৰৰ নতুন অৱতাৰ, শান্তিৰূপী আপুনি এটা দূত, আপোনাক ঈশ্বৰে বিটিআৰ অঞ্চলখনত পঠাইছে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আঙুলি আপোনালৈকেও টুৱাম। কাৰণ ওপৰলৈকে থুৱালে কিন্তু নিজৰ গাটো থুতু আহে। আপুনি জানো আজি যিবিলাক ব্যক্তিয়ে এনআইএ চাৰ্জশ্বিট প্ৰদান কৰিছে এবস্কণ্ডাৰ্ছ হিচাপে, সেইবিলাক ব্যক্তিয়ে নেতৃত্ব দিয়া সংগঠনৰে সদস্যৰ, সেইবিলাক ব্যক্তিৰ যিবিলাক ডাইৰেক্ট টপ কমাণ্ড আছিল, যোনে সভাপতি সম্পাদক আছিল, সেইবিলাক ব্যক্তিৰ নেতৃত্বকে লৈ পিনে, সেইবিলাক সংগঠনৰে নেতাক লৈ পিনে আপুনি আজি নিজৰ চৰকাৰখন বচাই ৰখা নাইনে বিটিচি অঞ্চলত? যদি আপোনাৰ সাহস আছে তেতিয়াহ'লে 2012 চন আৰু 2014 চনত যিবিলাক সংগঠনৰ নেতৃত্বই জড়িত থকা বুলি, হিংসাত্মক কাৰ্যত জড়িত থকা বুলি এনআইএ চাৰ্জশ্বিট প্ৰদান কৰিছে, সেইবিলাক সংগঠনৰ সৈতে জড়িত থকা এজনক ব্যক্তিক আপুনি নিজৰ ইউপিপিএল দলৰ পৰা বিতৰণ কৰি আপোনাৰ কাউন্সিলখনত কেৱল হিংসাৰ লগত জড়িত নথকা মানুহে আপুনি ৰাখক। আৰু যদি সেয়াই নহয় তেতিয়াহ'লে আপুনি হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰাৰ কোনো অধিকাৰ নাই। আৰু দ্বিতীয়তে এইখিনি কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে হয়, আমি কাকো হিংসাকাৰীক বুলি ক'ব বিচৰা নাই। হিংসা এক সময়ত আন্দোলন, বিদ্ৰোহ এইবিলাক ৰাইজৰ মাজত খুব থাকিলে বিভিন্ন সময়ত মানুহ অস্ত্ৰ বা এক আৰ্মড ৰিভলিউশ্যনলৈকে বা বিদ্ৰোহী হিচাপেও মানুহে আন্দোলন কৰে। অসমৰ ইতিহাসতো আছে, ভাৰতৰ ইতিহাসতো আছে, বড়োলেণ্ডৰ ইতিহাসতো আছে। কিন্তু আপুনি কেৱল যদি হাগ্ৰামা মহিলাৰী, XBLT, BRTF লৈকে আঙুলি তুলি থাকে, ইয়াৰ উত্তৰটো কিন্তু আপুনিও দিব লাগিব। কাৰণ তেতিয়াহ'লে আপুনিও কিন্তু সেই একেধৰণেই সেই হিংসাকাৰী সংগঠনৰ নেতৃত্ববৰ্গক লৈয়েই কিন্তু আপুনি আজি চৰকাৰ চলাই আছে। আজি মই ভাবোঁ আপুনি উত্তৰ কাকো দিব নালাগে, নিজৰ বিবেকে, নিজৰ আত্মাই আপোনাক শুদ্ধ অন্তকৰণৰে উত্তৰ আপোনাক নিজকেই দি দিব। ধন্যবাদ। প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই বাৰম্বাৰ কৈ থাকে যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই দুৰ্নীতি কৰিছে 17 বছৰে। 17 বছৰ শাসন চোৱাত হাগ্ৰামা মহিলাৰী যিমান হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ দুৰ্নীতি কৰিছে, সেই হাজাৰ হাজাৰ কোটি কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই যদি বিটিচিত চৰকাৰ গঠন কৰে, ততাতৈয়াকৈ হাগ্ৰামা মহিলাৰীক জেললৈকে প্ৰেৰণ কৰিব বুলি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই 2020 চনৰ নিৰ্বাচনৰ কেম্পেইনৰ সময়ত ৰাইজৰ আগত ঢোল বজাই ফুৰিছিলে। কিন্তু আজি হাজাৰ কোটি টকীয়া হাগ্ৰামাৰ কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে তদন্তটো দূৰৈৰে কথা। হাগ্ৰামা মহিলাৰীক ED, CBI বা NIA লগাই তদন্ত কৰোৱাটো দূৰৈৰে কথা। আজি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে কিন্তু হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ বিৰুদ্ধে এটা গোচৰো ৰুজু কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই উইথ প্ৰপাৰ চাৰ্জ ফ্ৰেম, য'ত নেকি আজি চাৰ্জশ্বিট ফ্ৰেম হৈছে। আল্টু ফাল্টুকে বকি থাকি এটা FIR য'তে ত'তে পেলাই দিয়াটো বেলেগ কথা, কিন্তু উইথ সম্পূৰ্ণ তথ্য সহকাৰে চাৰ্জশ্বিট ফ্ৰেম হ'ব পৰাকে আজিলৈকে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই কিন্তু এটাও গোচৰ ৰুজু কৰাব পৰা নাই হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে। তাৰ মানে কি যে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই 2020 চনত মানে তেওঁৰ মুখেৰে ভুৱা তথ্য দি আভুৱা ৰাইজৰ আগত ভৰিছিলে নেকি যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই 1000 কোটি টকীয়া কেলেংকাৰী কৰিছিলে? নিশ্চয় নহয়। হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই কেলেংকাৰী কৰিছে বুলি সকলোৱে জানে, সৰ্বজন বিদিত। কিন্তু আজি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই কি কাৰণে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ বিৰুদ্ধে? তেওঁৰেতো আজি ক'ব গ'লে ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰ নহয়, ট্ৰিপল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰ বিটিচিত অসমত আৰু কেন্দ্ৰটো চলি আছে। কেলেই পৰা নাই? নিশ্চয় হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ লগত কিবা ছেটিং কৰিছে নেকি? নে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ দুৰ্নীতিৰ কিবা অংশীদাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া হৈছে, যে যাৰ কাৰণে আজি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে
কোনো পদক্ষেপ ল'ব পৰা নাই আৰু পদক্ষেপ লোৱাটো দূৰৈৰে কথা UPPLক কেনেকৈ BPFৰ লগত এক গোট কৰি নিৰ্বাচনী বৈতৰণি পাৰ হ'ব পাৰে এতিয়া আকৌ BPFৰ অক্সিজেন কেনেকৈ লৈ পিনে UPPLে একজুট হৈ পিনে জাতীয়তাবাদৰ নামত গাদী দখল কৰিব পাৰে সেয়ে ধান্দাত আজি মজগুল হৈ আছে নেকি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া এইখিনিকে ক'ব বিচাৰিছোঁ